बरसात तो अजे राहत मिलने की नहीं कोई संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक अज ते कल भी जारी रहेगा मीह। बेमौसमी बरसात ने अन्नदाता ते बरपाया कहर। खेतों के विच पक के तैयार झोना खड़ा होया विछिया हुई फसल तबाह। झोने की 126-124 किस्म नूं सब तो वध नुकसान। सरकारी खरीद पछड़न का भी खदशा। भारी बरसात के नाल पंजाब बेहाल। कई थावां ते गोडे गोडे भरिया पानी। जल भराव के नाल लोकां नूं आवाजाही दे विच परेशानी। HSDMC दे विच तख्ता पलट। ਝੀਂਡਾ ग्रुप के मैंबरां ने दादूवाल नूं हटा के जगदीश सिंह ਝੀਂਡਾ नूं लाया प्रधान। दादूवाल बोले इंज नहीं बदले जांदे प्रधान। सरकार ने राज्यपाल नूं भेजिया विधान सभा इजलास का एजेंडा, पर नाल ही कहा कैबिनेट के फैसले मनण दे लई पाबंद ने राज्यपाल ने सरकार नूं संविधान के आर्टिकल 167-168 नूं पढ़न दी दित्ती सलाह। अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान आज जाणगे गुजरात। अहमदाबाद दे विच सफाई मुलाजमां कच्चे कर्मचारियों ते नौजवानों दे नाल रचाउणगे संवाद। देवी लाल की जयंती के मौके अज हरियाणा के इनेलो का शक्ति प्रदर्शन। विरोधी धिरां के कई बड़े आगू होणगे शामिल। फतेहाबाद होगी सन्मान दिहाड़ा रैली। सीयू वायरल वीडियो कांड के मुख मुलजम आर्मी जवान संजीव सिंह गिरफ्तार। अरुणाचल तो ट्रांजिट रिमांड से लिया पंजाब। ब्लैकमेल करके लड़की तो मंगवा रहा सी वीडियो। अमेरिका की कैरोलिना यूनिवर्सिटी के विच सिख विद्यार्थी नूं किरपान पाउण ते कीता गया गिरफ्तार। SGPC ने मंगिया विदेश मंत्रालय का दखल। मनजिंदर सिरसा ने भी मामले की कीती निखेधी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचिया इतिहास। पहली बार वनडे दे विच इंग्लैंड नूं कीता उसकी ही धरती ते क्लीन स्वीप। लॉर्ड्स दे विच खेडे गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच दे विच 16 दौड़ां दे नाल हासिल की जित। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। जिक्र करांगे सितंबर दे सैलाब दा, यानी कि भारी बरसात पै रही है। 2 दिन तो लगातार बरसात पै रही है, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर चंडीगढ़ का जिक्र कराया जाए तो हर सूबे नूं प्रभावित किया और जनजीवन भी प्रभावित किया है। आम लोगों का जिक्र करिए या फिर किसानों का, हर कोई परेशान है। बरसात तो दसदी कि अजे कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी है। अगले 2 दिन होर मीह पैण की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अज ते कल भी जिहड़ा ओह मीह जारी रहेगा, यानी कि पहला तो जानकारी दे दी गई है। तेज हवावां चलणगियां। तेज हवावां दे नाल मीह पएगा तो यह पंजाब के सने कई सूबे कह सकते हैं कि अलर्ट जारी कर दिता गया और सिलसिला लगातार अजे भी बरसात का जारी रहेगा। यानी कि जेकर तुसी बिना किसी काम तो घर निकलने की सोच रहे हो कल से अज, तो फिर खास तौर पर इसनूं टालिया जा सकता है। या कह लीए कि मौसम क्योंकि इस तरह के नाल रहने वाला है। सड़कों का जिक्र किया जाए तो पानी भरिया हुआ सड़कों से किसानों की गल करिए परेशान ने, और खास तौर पर वाटर लॉगिंग की समस्या, यानी कि जिहड़ा गलियां दे विच नालियां दे विच पानी भरिया हुआ है। मेन रोड हाईवे की गल की जाए या फिर आम सड़कों की गल की जाए तो हर किते पानी का सैलाब चौपासे नजर आ रहा है। जिथे नजर जाती है तो पानी ही पानी है और परेशानी सुभाविक तौर पर लोगों को है। और सीधे तौर पर जेकर गल की जाए तो अगले 2 दिन होर भी आसार नहीं हैं कि मौसम साफ हो जाएगा या फिर बरसात रुक जाएगी। बेशक घट वध हो सकती है क्योंकि लगातार 2 दिन तो बरसात पै रही है, रुक जाती है या कह लीए कि मध्यम हो जाती है। तो इस तरीके दे नाल अगे भी 2 दिन अज और कल भी इस तरीके दे नाल बरसात रहेगी। मौसम विभाग के वालों जानकारी दे दी गई है। अलर्ट कह सकते हैं कि कर दिता गया। हालांकि यह भी जिक्रयोग है कि यह मौसम जिहड़ा है बरसात का नहीं सी, बेमौसमी बरसात इसनूं मन्निया जा रहा है। सितंबर दे विच सैलाब इसनूं कहा जा रहा है क्योंकि लगातार बीते 2 दिन तो करीब बरसात पै रही है। तो अगले 2 दिन होर, यानी कि अज ते कल अजे भी संभावना कोई नहीं है कि राहत जिहड़ी है वो मिलेगी। किसानों का जिक्र करांगे। किसानों से भी कुदरती मार नजर आ रही है। बेमौसमे मीह ने दस दी कि किसानों की चिंता वधा दी है। किसानों दी सैकड़े एकड़ फसलां जिहड़ियां ने वो पूरी तरह दे नाल खेतां च विछ चुकियां ने। खेतां दे विच पक के तैयार खड़ी फसल जिहड़ी है तबाह हो चुकी है। झोना तबाह हो चुका है। खास तौर पर 126-124 का जिक्र करिए PR 126-124 PR झोने की किस्म है। सो इसनूं सब तो ज्यादा
नुकसान होया। सब्जियां ते नरमे की फसल ਨੂੰ नुकसान होया। सरकारी खरीद पछड़न का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है और इस तो इलावा ਐਤਕੀ ਝਾੜ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਝਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ सब्जियां दे रेट जिहड़े ने वो ज्यादा ने, महंगाई ज्यादा है, पर बरसात दे नाल इस तो ज्यादा भी असर पैंदा है और खास तौर पे कह लईए कि 20 ਤੋਂ 30 रुपए दे हिसाब दे नाल हर सब्जी दे विच इजाफा तुहानू वेखण नू मिल सकदा। तां किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਝੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਰ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਸਮਾਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਸਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? देखो गुरजोत, अगर बरसात की गल की जाए तो देर रात तो जी रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन इस टाइम अगर गल की जाए तो इस टाइम बारिश नहीं हो रही। लेकिन असी फिर भी खेतों के खड़े हैं, तुम देख सकते हो कि आस पास जोड़े खेत है बस फसलों के काफ़ी प्रभाव पिया। अगर मोगा की गल की जाए तो मोगा के हजे इन्ना प्रभाव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हजे तक जिहड़ियां फसलां ज़्यादातर ठीक है। क्योंकि हजे कल अधिकारियों नाल भी गल हुई सी, उन्हां दा भी साफ तौर पर कहना सीगा हजे बारिश अगर होर हो जाती है तो इस फसल लई मोगा दे विच नुकसान है, क्योंकि बाकी जगह दे विच जिस तरह पूरे सूबे दे विच भारी बरसात हुई है उहदे नाल किते ना किते फसलों नूं काफ़ी नुकसान होया। लेकिन अगर मोगा की गल की जाए तो मोगा दे विच काफ़ी बचाव है हजे। लेकिन तुसीं देख सकते हो जिस तरह झोने की फसल खड़ी है हजे फसल ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪੜਾਵ ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਧਰ ਚਰੀ ਦੇ ਖੇਤ ਹੈ, ਚਰੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਦ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਨੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ 5-7 ਮਗਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਟਾਈ ਦੀ ਬਸ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਤੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਮੌਸਮ ਨੂੰ? ਮੌਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਜੋਤ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਰਸਾਤ
ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਰਸਾਤ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤ ਪਏਗੀ। ਦੀਪਕ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਚਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਜੇ ਕੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਭਾਦੋ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਮੌਇਸਚਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਚਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੀਂਹ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਝੋਨਾ ਦੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਢਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੋਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਖੇਤ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਮੌਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਨਮੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹ ਮੌਇਸਚਰ ਪਕੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਮੌਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੀਪ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਲਮਗਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਜੇ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 24 ਘੰਟੇ ਹੋਰ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਲਮਗਨ ਹੋਈਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ तमाम ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ,
ठीक है सुरिंदर, तस्वीरां सानू जरूर विखाउंदे रहो और ਅਸੀਂ देख रहे हैं लगातार कि किस तरह ਦੇ ਨਾਲ बरसात पै रही है। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, शिमला जिहड़ा है वो नाल ही लगता है और इत्थों की गल करते हैं तो मौसम बेशक सोहना है, लोग गर्मी तो राहत महसूस कर रहे हैं और इस तो इलावा होर की कुछ जानकारी क्योंकि लगातार चंडीगढ़ दे विच बरसात हो रही है। बिल्कुल गुरजोत, जिद्दां मेरे सहयोगियों ने भी दस्सिया कि किस तरह जिहड़ा हैगा माहौल है। जे आपां चंडीगढ़ दे नेड़े तेड़े की गल करिए क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਭਿਗੋ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਊਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 98 mm ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਥ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਜੀਵਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬੜੇ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ
ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਲੌਕਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਤਾਂ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਬੇਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 70% ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਢੇਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 30 ਪੈਸੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸਿੱਠਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 70 ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁੜੇ ਸਨ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਲਥਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਲਾਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਨਾਭਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਔਰ ਮਲੋਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜੇ ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਸ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਹੋ ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਊਗੀ ਸੂ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਜਲ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਲੈਰੋ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜੂ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੇਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਹੋਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੋਣ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੋਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਰਸਾਤ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ।